Hello friends, this is N.R. Rajmohan, Government First Year College, Danagare. Today I am going to explain the next concept of the income from salary, session number 19. So here the topic of the session is partly taxable allowances like house rent allowance, provisions and problems, other partly taxable allowances. This is the recap of the previous class and learning. Learning objective of the session is to understand partly taxable allowances including house rent allowance and children education, children hostels, etc. Outcome of the session is after completion of this session, the students will be able to understand the partly taxable allowances like HRA, children education allowance, children hostel allowance and special allowances also. So first and foremost, I explain regarding house rent allowance given under section 10 subsection 13a. So here HRA means an allowance paid by an employer to his employee to enable the employee to pay the rent of the house which he has occupied. This is partially exempt from tax. Now, partially exempt from tax andre remaining amount is taxable anta. See how much amount is exempted? It is based on the rule 2a. Rule 2a ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು? ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಫಾರ್ 1 year. If the rent paid is given for month, it has to be converted into 1 year minus 10% of salary. ಅದರಲ್ಲಿ 10% of salary of the assessee has to be deducted. Second ಏನು? HRA actually received by the assessee from the employer. 1 yearಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಮುಂಬೈ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಅಂದರೆ ಇವು 4 ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ then we have to take 50% of the salary due to the assessee. If not, if the house is situated at any other place, other than above 4 places, ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ 40% of the salary due to the assessee. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 40% should be taken. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 is ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ 10%, 50%, 40% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA. DA ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಓವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, HRA is fully taxable if received by an employee who is living in his own house or if he does not pay any rent. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಮನೇಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ in which he is not paying any rent. In such case, whatever he receives, the HRA fully taxable. He cannot ask any exemption from the income tax authorities. So now you go to problems. First problem ಏನಿದೆ? From the following given below, compute taxable portion of HRA for the assessment year 2021. Actually 1920 ಆಗಿದೆ, 2021. Basic salary rupees 7,000 per month. DNS pay at 10% of basic salary. Commission at 2% on sales, rupees 12,000. HRA received rupees 2,000 per month. Next, rent paid by him at Agra, rupees 1,600 per month. ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ HRA ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,000 per month ಅಂದರೆ 1 yearಗೆ 24,000 ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು? ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,600 ಇದೆ. 1 year ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 19,200. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ.
10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 84,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ 8,400 ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ 12,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2%. ದೇರ್ ಫೋರ್ 1,04,400. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪೇ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪೇ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು 10% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 1,04,400. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 8,760. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ರಿಸೀವ್ಡ್ 24,000 ಇದೆ. 40% ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,04,400, 41,760. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು? 8,760. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡಲ್ಲಿ 24,000 ಮೈನಸ್ 8,760. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಈಸ್ 15,240. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಚ್ ಆರ್ ಎ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ rupees 55,400 ಪರ್ ಮಂತ್. ಡಿ ಎ ಅಟ್ 40% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಅಂತಿದೆ. 40% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿ ಎ ನಾವು ಈ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ, ₹5,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ. ಸಿಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ ₹1,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಹೌಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಏನು 5,000 ಇದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ 5,000. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 5,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ 1 year ಇಟ್ ಇಸ್ 60,000. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 3 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ 1 year ಇಟ್ ಇಸ್ 60,000. 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಿ ಸಿ ಎ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಫ್ 6,64,800 ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 60,000. 50% ಆಫ್ 6,64,800 ಅದು 3,32,400 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. 60,000 ಮೇಲ್ಗಡೆ 60,000 ಮೈನಸ್ ನಿಲ್ 60,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ₹100 ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹100 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 children, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 children. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Exempt up to ₹300 per month per child for a maximum of 2 children. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ ಮಂತ್ ₹300. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 2 children, ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 2 categories. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು: ಡೈಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲವೆನ್ಸ್,
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು, ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ದ ಅಬವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಂದ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ರೂಲ್ 2BB ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಷನ್ summary. In this session I have explained about partly taxable allowances like HRA and problems thereon, entertainment allowance, children education allowance, children hostel expenditure allowance and special allowances. Students, if you have any questions you can ask me. Thank you.